ठीक आहे, तर बरेच जण जॉईन झाले. आपण चालू करू. स्क्रीन शेअर करतो मी. स्क्रीन शेअर झाल्यावर फक्त मला सांगा स्क्रीन दिसते का. तुम्हाला हे दिसतंय का सांगा फक्त मला. मॅक्झिमाइज व्ह्यू करतो मी. दिसते मोठी स्क्रीन. नाही, मोठी स्क्रीन नाही का दिसत. नाही. बरं ठीक आहे, मी परत एकदा शेअर करतो. दिसली. नाही सर, प्रोसेस चालू. ओके. कसली मिनिमाइज दिसते का. हो, फुल स्क्रीन नाही दिसत काय. नाही दिसत. ठीक आहे, एक मिनिट. आता दिसली. हा, दिसते. ठीक आहे. काल आपण हे बाकीचे ब्लॉक्स बघितले सगळे. आता जो महत्वाचा ब्लॉक आहे SFR, टायमर्स, PCA म्हणजे प्रोग्राम काउंटर, अक्युमुलेटर, ऑल दिस थिंग्स. SFRs
SFRs means special function registers. What are the special functions? In microcontroller, there are many special functions, like there are interrupts available. So interrupt is a special function. There are timers available. So timer is a special function. There is a serial communication facility. So serial communication is a special function. Okay. So as like there are flags. So flag is also a special function. So there are so many special functions available, or special features you can say, available in the microcontroller 8051. And all these features or functions, they require registers. For example, to control the timer, we require timer registers. To control serial communication, we require serial communication registers. To control the interrupts, we require interrupt control registers. So for each and every activity, you need the registers. And through these registers, we can control that particular function. So that is the meaning of SFR, special function registers. So serial communication will have special function registers. Interrupt facility will have special function registers. Timers will have special function registers. So which facility you want to use, accordingly, those special function registers are used in the programming or in the application. So where are these special function registers? I told you that in case of 8051, we have 128 bytes RAM. That is usable RAM. Means we can use that RAM. Remaining 128 bytes, actually there are 256 bytes RAM. Out of 256 bytes, 128 bytes is for us, for the user, and remaining 128 bytes, they are reserved for the special function registers. Okay, so the remaining 128 bytes of the RAM, they are used as the special function register bytes. So all these SFRs are residing in the upper 128 bytes. Lower 128 bytes, 00 to 7F address, 00 address to 7F address, they are used by the user. User will use it. And the remaining 128 bytes, that is from after 7F, it is 80. 80 to FF. Last 8-bit address is FF. 80 to FF. They are used by, occupied by the special function registers. Okay. So all the special function registers will have their address in the range 80 to FF. So here we have shown separate 120. This is 128 byte. This is also 128 byte. RAM. It is 128 bytes RAM. And the first 128 bytes is here. This is the first 128 bytes. Correct? Yesterday I told you that there are 256 bytes RAM because we have 8-bit address bus. So since we have 8-bit address bus, 8-bit address bus will have 2 raised to 8, that is 256 addresses. So out of 256 addresses, the lower 128 bytes, these are actually the lower. These are actually the lower 128 bytes. And these are the upper 128 bytes. These are the upper 128 bytes. So lower 128 bytes we can use as per our requirements. We are going to see what are these 128 bytes and upper 128 bytes. So what is the address of the lower 128 bytes? काल मी सांगितलं की address किती?
Address starts from 00H to 7F. 7FH. This is the address range of the lower 128 bytes. Correct? And what is the address range of the upper 128 bytes? That is 80H to FFH. Upper 128 bytes have the address 80H to FFH. Correct? So 00 to 7F, lower 128 bytes, which is the user RAM, we can use it, or user can use it. And upper 128 bytes, that is having address 80 to FF, they are reserved for SFRs, special function registers. You cannot use that area for your purpose. Okay, microcontroller will use that area for its own purpose. That is storing the data of the SFRs, special function registers. You should not enter into this area. This area is a restricted area or prohibited area, you can say. You cannot enter into this address range 80 to FF. You should always be in the range 00 to 7F. 80 to FF is reserved for the microcontroller, for the SFRs. So I think this is very clear now. Okay. Then we have, yesterday I told you that there is a flash ROM. Flash memory. Flash memory is 4 kilobytes. It is 4 kilobytes. Flash memory is 4 kilobytes. Can you tell me what is the range of the 4 kilobytes memory? Can anybody tell the address range of 4 kilobytes ROM memory or flash memory? सांगू शकता का? 4 किलोबाइट साठी आपल्याला किती बिट्स लागतील? 4 किलोबाइट मेमरी कॅपॅसिटी साठी ऍड्रेस बस कितीची लागेल? किती बिटची ऍड्रेस बस लागेल? साधा हिशोब आहे. 2:8 म्हणजे 256. 2:9 केलं तर 512 डबल होणार. 2:10 केलं तर 1024. 2:11 केलं तर 2048 आणि 2:12 केलं तर 4096 म्हणजे 4 किलोबाइट्स. करेक्ट? म्हणजे आपल्याला 12 ऍड्रेस बिट्स लागतील. पण आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे ऍड्रेस बस जी आहे ती 16 बिटची. ऍड्रेस बस कितीची? 16 बिटची. त्याच्यामुळं आपल्याला लागणारा 12 असत्यातल्या बिट्स. वरच्या 4 बिट्स आपण 0 म्हणून समजणार, वापरणारच नाही आपण त्या 4 बिट्स. करेक्ट? आता मी जर ऍड्रेस रेंज लिहायचं म्हटलं, ऍड्रेस रेंज कसं होईल बघा. 0000 0000 0000 0000. करेक्ट? हा जो स्टार्टिंग ऍड्रेस झाला, हे बायनरी मध्ये लिहितोय मी. आणि एंडिंग ऍड्रेस काय येणार आहे? एंडिंग ऍड्रेस सांगा. वरच्या 4 बिट्स 00 राहणार का? आपल्याला किती बिट्स लागणार आहे? 12 बिट्सच लागणार आहे. वरच्या 4 बिट्स आहेत तशाच ठेवणार मी. त्यानंतर 1111 सॉरी 1111
1111. हा शेवटचा ऍड्रेस राहणार. करेक्ट. सुरुवातीचा ऍड्रेस 12च्या 12 बिट्स 0 आणि शेवटचा ऍड्रेस सर्व बिट्स 1. So can you tell me now what is the hexadecimal address? This is 0000. याला काय म्हणतो आपण? 0. हेक्साडेसिमल मध्ये 0000 ला झिरोज म्हणतो. याला पण झिरोज म्हणणार आपण. यानंतर याला पण झिरोज म्हणणार आणि याला पण झिरोज म्हणणार. करेक्ट. याला पण आपण झिरोज म्हणणार. 1111 ला काय म्हणणार? एफ म्हणणार आपण. एफ. हे पण एफ. तर तुमचा हेक्साडेसिमल ऍड्रेस रेंज काय येणार आहे आपलं? 0000 H to FFFF H. सॉरी, 0FFF. एक मिनिट. पिवळा बॉक्स नाही का? ती पॉय कशी आहे ना? हा मग बसवून त्याला फळीवर बसवू म्हणावं. इथं फळी आहे बरं का पहिल्या मोटरला. काय भैया, पहिली मोटर आहे ना, पहिली मोटर काढायची, त्याच्यावर त्याची खाली फळी आहे. फळीवर ही मोटर बसवा. हा, आणि त्याच्यामध्ये टेप पण आहे. हे बघ इकडे सांगितलं काय काय सांगितलं सांग. कुठे
आणि पळी खाली ठेवा, पळीवर ठेवा ना, फिटिंग करून घ्या खाली. हे काय माझं जरी पीठ पाहिजे असेल तर त्यांनी नीट चेक करा बरं का. ओके. So this flash ROM area 4 kilobytes. आताच आपण बघितले की आपल्याला ऍड्रेस बस जी लागती ती 12 बिटची लागती. 12 बिटची ऍड्रेस घेतली तर तुमचे 4096 बाईट्स म्हणजेच 4 किलोबाईट्स अप्रॉक्सिमेटली मेमरी तुम्ही ऍड्रेस करू शकता. आता 12 बिट आपल्याला माहिती आहे, आपल्याकडे ऍड्रेस बस जी आहे कंट्रोलर कडे ती 16 बिटची. करेक्ट. लोअर 8 बिट्स A0 to A7 आणि हायर 8 बिट्स A8 to A15. त्यातल्या वरच्या 4 बिट जे आहेत त्या लागणार नाहीत ना आपल्याला. आता 12च लागणार ह्याच्यातल्या 16 पैकी. 12 लागणार म्हटल्यावर खालच्या 12 घ्यायच्या. तर पहिला ऍड्रेस काय राहणार, सगळ्या बिट्स 0 आणि शेवटचा ऍड्रेस काय राहणार, सर्व 12च्या 12 बिट्स 1. बरोबर आहे, ते इथं दाखवलंय मी. मग हेक्साडेसिमल मध्ये आपण ते कसं लिहिणार, 0000 अप टू 0FFF. Correct. This is the address range of the internal 4 kilobytes ROM memory. Internal 4 kilobytes ROM memory. ओके. आणि रॅम मेमरीला ऍड्रेस 16 बिट नाहीये. रॅम मेमरीचा ऍड्रेस हा 8 बिट आहे. कारण का, कमी ना रॅम मेमरी, 256 बाईट्स आहे रॅम मेमरी टोटल. त्यातली 128 बाईट्स आपल्यासाठी युजेबल आणि वर राहिलेली 128 बाईट्स आहे ती मायक्रो कंट्रोलर साठी, SFR साठी रिझर्वड आहे. त्याच्यामुळं रॅम ऍड्रेस हे 8 बिट आहेत आणि रॉम ऍड्रेसेस जे आहेत रॉम मेमरीचे ते मात्र 16 बिट आहेत, कारण रॉम मेमरी मोठी. ठीक आहे. सो द इंटरनल ऍड्रेसेस ऑफ द रॉम मेमरी स्टार्ट फ्रॉम 0000 अँड एंड ॲट 0FFF. आता जर मला बाहेरनं एखादी रॉम मेमरी अजून ऍड करायची असेल, याच्यामध्ये अजून एक मेमरी मला ऍड करायची असेल तर त्याचा ऍड्रेस कुठून स्टार्ट होणार. समजा मला बाहेरनं अजून एक रॉम मेमरी जोडायची तर त्याचा ऍड्रेस कुठून स्टार्ट होणार सांगा. अजून एक 4 किलोबाईट्स मला बाहेरून मेमरी, ही इंटरनल मेमरी झाली, ही ऑलरेडी आहेच आहे मायक्रो. पुढचा ऍड्रेस काय येणार, 1000H. करेक्ट. तर याच्या पुढचा जो ऍड्रेस येणार आहे तो 1000H. 0FF नंतर बघा की तुम्ही 1000H हाच ऍड्रेस आहे. करेक्ट. आणि जर मला बाहेरनं 4 किलोबाईट्स जोडायचे असेल तर शेवटचा ऍड्रेस काय येणार, बाहेरून मला 4 किलोबाईट्स मेमरी जोडायची, शेवटचा ऍड्रेस किती येणार, नाही 1FFF, कारण सुरुवात 1 पासून झालेली, 1000 मग 1FFH हा एंडिंग ऍड्रेस झाला. बरोबर आहे. तर तुम्हाला जर बाहेरनं मेमरी जोडायची असेल तर तुमचा ऍड्रेस चालू होणार इथून आणि तुम्ही जर इंटरनल मेमरी वापरणार असाल फक्त तर तुमचा ऍड्रेस रेंज राहणार एवढाच. ठीक आहे, ह्या गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजे. सो आय थिंक आय हॅव कंप्लीटेड this part, 4 kilobytes ROM memory. Now we shall come to this part. Here you can see there is a register called as
प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटरला आपण पीसी म्हणतो. पीसी, करेक्ट. वी ऑल्सो कॉल इट ॲज पीसी. We also call it as PC, program counter. हे प्रोग्राम काउंटर कशाला वापरतात? तर हा प्रोग्राम काउंटर ऍड्रेस देतो आपल्याला, ऍड्रेस मेमरीला. करेक्ट. तुम्ही जर इंटरनल मेमरी वापरणार असाल, रॉम मेमरी, तर हा प्रोग्राम काउंटर तुम्हाला 16 बिट ऍड्रेस देईल. जर तुम्ही इंटरनल रॅम मेमरी वापरणार असाल तर हा प्रोग्राम काउंटर तुम्हाला 8 बिट ऍड्रेस देईल. ठीक आहे. किती बिट ऍड्रेस वापरायचा, किती बिट ऍड्रेस हे करायचा, हे कोण ठरवणार? हा प्रोग्राम काउंटर ठरवणार. जर तुम्ही रॉम मेमरी वापरणार असाल तर तो 16 बिटचा ऍड्रेस देईल. जर तुम्ही रॅम मेमरी वापरणार असाल तर 8 बिट ऍड्रेस लागेल आपल्याला, A0 to A7. खालचे 8 बिट्सच लागतील फक्त. करेक्ट. So program counter is nothing but the address holder. It holds the address. मायक्रोकंट्रोलरचं कंट्रोल युनिट जो काय ऍड्रेस तयार करतं तो ऍड्रेस होल्ड करायचं काम प्रोग्राम काउंटरकडे असतं. ठीक आहे. त्यानंतर इथे एक रजिस्टर तुम्हाला दिसते, पीसी इन्क्रिमेंटर. आपल्याला माहिती जसं जसं आपण एक एक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करत जाऊ तसं तसं प्रोग्राम काउंटर काय करणार, पुढच्या ऍड्रेसला जाऊन थांबणार, पुढच्या इन्स्ट्रक्शनच्या ऍड्रेसला जाऊन थांबणार. करेक्ट. समजा आपण असं गृहीत धरू, पहिलं इन्स्ट्रक्शन माझं ऍड्रेस, पहिला ऍड्रेस आहे 1000. या ऍड्रेसला माझं पहिलं इन्स्ट्रक्शन आहे, नाही तर मी इथं लिहितोच. दिस इज 1000H. इथं माझं फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन आहे. इथं माझं फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन आहे. वन 1003 समजा, इथं माझं सेकंड इन्स्ट्रक्शन आहे. ठीक आहे. प्रोग्राम लिहिलेला आहे मी. त्या प्रोग्राम मध्ये पहिलं इन्स्ट्रक्शन 1000 ऍड्रेसला आहे, दुसरं इन्स्ट्रक्शन 1003 ऍड्रेसला आहे, तिसरं इन्स्ट्रक्शन 1005 ऍड्रेसला किंवा 4 ला आहे, 1004 ऍड्रेसला आहे. इथं माझं तिसरं इन्स्ट्रक्शन आहे. थर्ड इन्स्ट्रक्शन. करेक्ट. ज्यावेळेस आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो मायक्रो कंट्रोलर त्यावेळेस हा ऍड्रेस बाहेर टाकला जातो. कुठनं? प्रोग्राम काउंटर मधून. कुठला ऍड्रेस? हा 1000H, 1000 हेक्साडेसिमल मध्ये लिहितो. हा ऍड्रेस 16 बिटचा आहे, बरोबर आहे का? 1 म्हणजे 0001, पुढचं 0 म्हणजे 0000, त्याच्या पुढचं 0 म्हणजे 0000 आणि शेवटचं 0 म्हणजे 000. असा 16 बिटचा ऍड्रेस बाहेर टाकला जातो. कुठून टाकला जातो? प्रोग्राम काउंटर मधून. सो प्रोग्राम काउंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर. करेक्ट. सो इट विल गो टू दिस ऍड्रेस, इट विल कलेक्ट दिस इन्स्ट्रक्शन. त्याला माहिती इथं तुम्ही सांगितलं याचा अर्थ इथं पहिलं इन्स्ट्रक्शन आहे. ह्या इन्स्ट्रक्शनचा जो काही कोड असेल तो कोड आणला जातो. कुठं आणला जातो? इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मध्ये आणला जातो.
तो डिकोड केला जातो, त्याच्यापासून मायक्रो कोड्स जनरेट होतात आणि मग कंट्रोल सिग्नल्स त्यातनं बाहेर पडतात. करेक्ट. अशा प्रकारे पहिलं इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होतं. त्याला माहिती की हे इन्स्ट्रक्शन किती बाईट्स आहे. आता 1000, 1001 आणि 1002 ह्या 3 बाईट्स लागलेल्या आहेत ह्या इन्स्ट्रक्शनला. याचा अर्थ हे इन्स्ट्रक्शन आहे ते 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे, कारण पुढचं इन्स्ट्रक्शन आलंय 1003 ला. याचा अर्थ क्लिअर आहे की पहिलं इन्स्ट्रक्शन जे आहे ते 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन. ओके. त्याला कसं कळणार 1 बाईट आहे का 3 बाईट आहे? कोड वाचला की त्या इन्स्ट्रक्शनचा कोड वाचला इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मध्ये आणि तो डिकोड केला त्यानं की त्याला कळतं की हे इन्स्ट्रक्शन किती बाईट्स. कोडवरनच त्याला कळतं. प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनच्या कोडमध्ये त्याला सांगितलेलं असतं की हे इन्स्ट्रक्शन किती बाईट. मग त्याला माहित झालं हे 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे. त्यानं काय केलं, प्रोग्राम काउंटरला लगेच पुढचा ऍड्रेस नेऊन त्याला भरायला सांगितलं 1003. पुढचं इन्स्ट्रक्शन कोणत्या ऍड्रेसला आहे? 1003 ला. करेक्ट. तर प्रोग्राम काउंटर तुमचा पुढे येऊन थांबतो, इन्क्रीमेंट होऊन थांबतो. त्याला इन्क्रीमेंट कसं केलं जातं तर आता मी सांगितलं त्याप्रमाणे. या इथं बघा, इथं पीसी इन्क्रीमेंटर लिहिलं. इथं प्रोग्राम काउंटर तुमचा पुढे जाऊन थांबतो, 1003 ऍड्रेसला येऊन थांबतो. करेक्ट. पहिलं इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झालं की मग 1003 ह्या ऍड्रेसचं सेकंड इन्स्ट्रक्शन ते आणलं जातं इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मध्ये. ते आणून त्याला डिकोड केलं जातं. बरोबर आहे. त्याला आणून त्याला डिकोड केलं जातं. डिकोड केल्यावर मायक्रो कोड्स त्यातनं तयार होतात आणि मायक्रो कोड्स मार्फत कंट्रोल सिग्नल्स बाहेर पडतात. करेक्ट. अशा प्रकारे दुसरं इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होतं. त्याला माहिती आता पुढचं जे इन्स्ट्रक्शन आहे ते 1004 ला आहे. याचा अर्थच 1003 ला जे सेकंड इन्स्ट्रक्शन तुम्ही लिहिलेलं आहे ते किती बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे सांगू शकता का? 1003 ला जे सेकंड इन्स्ट्रक्शन तुम्ही लिहिलेलं आहे ते किती बाईटचं इन्स्ट्रक्शन आहे? 1 बाईट. 1 बाईट आहे. सरळच आहे ना, क्लिअरच आहे की 1003 ला तुम्ही एक इन्स्ट्रक्शन लिहिलं सेकंड इन्स्ट्रक्शन आणि 1004 ला लगेच तिसरं इन्स्ट्रक्शन लिहिलंय. याचा अर्थच 1003 ला जे इन्स्ट्रक्शन लिहिलंय ते 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे. त्यामुळेच प्रोग्राम काउंटर एकनच पुढे सरकतो. त्याला माहिती पुढचं इन्स्ट्रक्शन 1004 ला आहे. करेक्ट. सो इन दिस वे the program counter is incremented. Program counter is incremented. तर प्रोग्राम काउंटरला तुम्ही इन्क्रीमेंट करू शकता. त्यासाठी इन्क्रीमेंट करण्यासाठी त्याच्यामध्ये रजिस्टर आहे पीसी इन्क्रीमेंटर म्हणून. त्याच्या मार्फत प्रोग्राम काउंटर पुढे पुढे सरकवला जातो. करेक्ट. आता प्रोग्राम काउंटर मधनं बाहेर पडलेला जो ऍड्रेस आहे तो पहिल्यांदा इथे येऊन सेटल होतो. कुठं? प्रोग्राम ऍड्रेस रजिस्टर. प्रोग्राम ऍड्रेस रजिस्टर is a special purpose of 16-bit register where the program counter address is preserved or stored. Correct? So program address register is a 16-bit register, not accessible. Program counter is accessible, but program address register is not accessible. What do you mean by accessible and not accessible? Accessible means with the help of the instructions you can load the values, you can load the address. Program counter is accessible means I can load some address into the program counter. Means instructions are available to load some address into the program counter. We call them as accessible registers. Whereas other registers, PC incrementer, program address register, they are non-accessible. Non-accessible means there are no instructions
to control these registers or to load any value into these registers. They are used by the microcontroller alone. User cannot use them. User cannot use them. Correct? So program address register is a non-accessible register, whereas program counter is an accessible register. That is the difference between the two registers. Then we have buffers here. Buffers are required sometimes to increase the driving capacity of the buses. To increase the driving capacity of the buses. So address bus, data bus, control bus, all these buses are there. So we can increase their driving capacity. Driving means current capacity. We can increase their current capacity. Then we have DPTR. We have DPTR. DPTR is a data pointer register. One more 16-bit register. It is one more 16-bit register. Correct? Here you can see DPTR. Or I will write it here. DPTR. So this DPTR is a 16-bit register. Okay, it is just like a program counter. Program counter is also a 16-bit register. Similarly, DPTR is also a 16-bit register. But the difference is this DPTR is divided into two parts. We can divide it into two parts. We can divide it into two parts. That is, this 16-bit register, you can divide it into two 8-bit registers.